Next, US presidential pardons. Now, what had happened in the USA is of less significance for us, but how pardoning will be happening in India is important. Now, here the news is that Biden had pardoned complete allegations, complete criminal activities on his son. అందువల్ల న్యూస్లో వచ్చింది. ఇన్ మెయిన్స్ వీ హ్యావ్ ఎ టాపిక్ కాల్డ్ కంపారిజన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ విత్ అదర్ కాన్స్టిట్యూషన్. 4th టాపిక్ ఇన్ ద సిలబస్లోని కంపారిజన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ విత్ అదర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఉంటుంది. నౌ దాంట్లో వీళ్ళు అడగచ్చు ఎగ్జామ్లో. ఇన్ పాస్ దే హడ్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ కంపారిజన్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ విత్ యుఎస్ఏ. ఫర్దర్ they had asked about judicial comparison between India and UK, judicial comparison between India and USA. Okay, in that manner they can ask this for mains, but as for prelims you need to know only about pardoning articles and pardoning powers of the president and the governor, nothing more than that. So basically what is meant by pardon? Yeah, basically one second, Vikash, reassuring means, for example, say country A, one manufacturing base of country A is in country B, either due to any sort of agreement or for any other reason its manufacturing base is in B. Now since there is rise of supply chain problems, if anything happens they can't transfer back here. That's why in the peace scenario only, in the present scenario only, country A is thinking to bring back this manufacturing base to country A. దీన్ని రీషోరింగ్ అని అంటాం. ఓకే, నౌ ఏం డిస్కస్ చేస్తాం మనం? పార్డనింగ్. సారీ, నౌ just we need to know about the pardoning powers in India with respect to president and the governor. President pardoning power article 70, governor 161, president impeachment article 61, president ordinance article 1, governor 213. ఇది రివర్స్ చేస్తే 213 వస్తుంది. ఓకే, నౌ 72 for president pardon, 161 for governor's pardon. Governor can pardon only for the state laws, ఇది తెలుసు కదా. Now president can pardon for offences under the union law. He can also pardon the sentences of court martial. Governor cannot. He can give complete pardon to the death penalty cases. He can also deal the instances of foreign nationals or military personnel. Only thing is that he cannot act with respect to the offences under the state laws because governor is there to look over it. Ante kada. Next, we have different types of pardoning powers అని చెప్పి మనం 5 types అవుతాం కదా. Basically pardon means complete removal. He is not at all accused. ఆయన ఏంటది కడిగిన ముత్యంలా బయటకు వస్తారంటారు కదా, కడిగిన ముత్యంలా బయటకు వచ్చినట్టు పార్డన్ చేస్తే మొత్తానికి. నెక్స్ట్, కమ్యూటేషన్ మీన్స్ so basically for example a person is having 10 years difficult punishment, rigorous punishment, it will be reduced to 10 years normal punishment. That is called as commutation. Difficulty will be reduced. Remission lo em jarugutadi, this 10 years will become 7 years, right? Time period will be reduced. Next, respite అంటే ఇక్కడ S అనేది ఉంచండి, ఇంకెక్కడ S ఉండదు, respite లో S ఉంటుంది. S means due to some special scenario like pregnancy or else handicapped, we are reducing their tenure. For example, మన అది షారుఖ్ ఖాన్ ఆ మూవీ అంటే జవాన్ దీపికా పడుకునేకి ప్రెగ్నెంట్ అని చెప్పి డిలే చేస్తారు కదా. సో ఇలాంటి స్పెషల్ సినారియోస్లోని డిలే చేయడము, టెన్యూర్ తగ్గించడాన్ని రెస్పైట్ అని అంటారు. నెక్స్ట్, రిప్రైవ్ మీన్స్ వీఆర్ హోల్డింగ్ ద సెంటెన్స్, వీఆర్ హోల్డింగ్ ద డెత్ సెంటెన్స్ ఫర్ సమ్ టైమ్. టెంపరీ సస్పెన్షన్ ఎందుకు చేస్తామంటే ఈ కెన్ గో ఫర్ సమ్ వన్ మోర్ పిటిషన్ ఆర్ ఫర్ ఎనీ అదర్ పిటిషన్. ఓకే, now here president pardon means whether president really pardons, because he have to work that on the aid and advice of the council of ministers, right? Whether judicial review is possible, as per Epuru Sudhakar versus Government of India case, judicial review is allowed under pardoning powers. Okay,
ఇంకేం తెలుసుకోండి మీరు. 161 is for governor. Okay. Next, amendment to restrict poll document access. ఇక్కడ రీసెంట్గా ఏమైంది అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అమెండెడ్ సమ్ ఎలక్షన్ లాస్. బేసికలీ దే హ్యాడ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ద యాక్సెస్ టు సమ్ పోల్ డాక్యుమెంట్స్ టు ద కామన్ పీపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దే హ్యాడ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ద యాక్సెస్ టు వీడియో ఫుటేజ్, దే హ్యాడ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ద యాక్సెస్ టు సీసీటీవీ కెమెరా యాక్సెస్. మీరు ఈసీఐ చైర్మన్ ప్రెస్ మీట్ చూస్తే ఆయన క్లియర్గా చెప్తున్నాడు, ట్రోల్ కూడా అయ్యాడు దానికి. హీ సేయింగ్ దట్ why should people know, and people will not be having time, it will be taking more than 5,000 years to look at all the CCTV cameras. మరీ అంత అయితే కాదు కదా, మనకి ఎక్కడైతే ఇష్యూ ఉందో అదే చూస్తాము, ఏ టైంలో అయితే ఇష్యూ ఉందో అదే చూస్తాము. ఫోన్ కనిపెట్టడానికి కూడా అలానే అనుకుంటారా? అలా కాదు కదా. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ సార్ట్ ఆఫ్ రిడ్యూసింగ్ ద ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ ఇండియా. వీ హ్యావ్ కండక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ రూల్స్ 1961. కండక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ రూల్స్ 1961. ఇక్కడ నుండి మీరు ఏం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, ద ప్రొసీజర్ ఫర్ ఎలక్షన్ రూల్స్ విల్ బి regulated under the conduct of election rules 1961. Now what they had done, they had modified rule 93 in this and told that they will be having access to the things which are mentioned here only. So people, common people like us can have access to nomination forms, results, election account statements and all, but we won't be having access to CCTV footage, webcasting clips, video recordings of the polling procedures and all. Okay, that is the thing. మీకు ఇక్కడ కండక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ రూల్స్ అని తెలియాలి. దీని అమెండ్మెంట్ ఎవరు చేస్తారు? ఈసీఐ చేస్తుంది, వాళ్ళ రూల్స్ కాబట్టి. నెక్స్ట్, నో రిజర్వేషన్ బేస్డ్ ఆన్ రిలీజియన్. వెదర్ దేర్ ఈస్ ఎనీ రిజర్వేషన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రిలీజియన్ ఇన్ ఇండియా? యాజ్ పర్ ద సెంటర్ దెర్ ఈస్ నో రిజర్వేషన్ ఇన్ ద సెంట్రల్ డొమైన్. సి, యాజ్ పర్ అవర్ ఎగ్జామ్స్ ఇన్ ద సెంట్రల్ డొమినియన్ దేర్ ఈస్ నో రిజర్వేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రిలీజియన్. Our Telugu states have 4% reservation for Muslims, right? Now that is a different scenario. It is under debate. Communal things ki manam asalu vellatledu ippudu, manaku anta time ledu. The thing is that there is no reservation. Constitution do not clearly mention anything about reservation for religion. Article 15 clearly says that it will be providing reservation for socially and educationally backward classes, SCBCs. With 103rd Constitution Amendment Act, we had added economically weaker sections. Okay. 15 of 4 talks about socially and educationally backward classes, SCs and STs. Further, we have this EWS 103rd Constitution Amendment Act. Indira Sahni judgment kept limit of reservation up to 50%. Maximum limit in the reservation should be 50% as per the Indira Sahni judgment. And it also excluded religion as a criterion for backwardness. Indira Sahni judgment clearly says that religion is not a criteria for the backwardness. Next, this is very, 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 very important. First time in the Indian history, no confidence motion against Rajya Sabha chairman has been submitted. No confidence motion against Rajya Sabha chairman. Now here no confidence motion basically means we do not have trust on him, we want to remove him. Ante kada. So basically here we need to discuss about the removal procedure of the Rajya Sabha chairman, which means vice president. Who is the vice president? Honorable Jagdeep Dhankar. Now first this is the first such action in the Indian history that a motion has been moved for this chairman's removal in the Rajya Sabha. Now Vice President of India is an ex officio chairman of the Rajya Sabha. Ante kada. Now tell me about, already ఇది మీరు చదువుంటారు కాబట్టి, Vice President appointment or else election will be done by ECI. Who are the electoral college? Both Lok Sabha and Rajya Sabha, both elected and nominated. Both elected and nominated members of both Lok Sabha and Rajya Sabha. Whether states will be involved here? No. This is for Vice President's appointment. Then for removal, resolution చెప్పండి. రిమూవల్కి ఏమేమి కావాలి? 14 days notice,
resolution can be initiated only in Rajya Sabha effective majority, Rajya Sabha effective majority plus Lok Sabha simple majority. 14 days notice, Rajya Sabha effective majority, Lok Sabha simple majority. Rajya Sabha effective majority ante in the special majority chusaru. Simple majority means majority of the members present and voting. Effective majority ante so basically total strength minus DDR, death, disqualifications, resignations. Death, disqualification, resignations. For example, 543 members ఉన్నారు. ఒకరు చనిపోయారు, ఒకరు డిస్క్వాలిఫై అయ్యారు, ఒకరు రిజైన్ చేశారు. కరెంట్లీ అప్పుడు 540 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇందులో మెజారిటీ రావాలి. ఇందులో 271. ఓకే, ఇది ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ అంటే. డెత్, డిస్క్వాలిఫికేషన్, రెసిగ్నేషన్ అప్పుడు ప్రెసెంట్ స్ట్రెంత్. ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ అంటే ది దెన్ స్ట్రెంత్. రాజ్యసభ ది దెన్ స్ట్రెంత్, లోక్సభ సింపుల్ మెజారిటీ. టర్మ్ 5 years ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవే. ఎలిజిబిలిటీ. హిస్ రిమూవల్ ఈజ్ యాజ్ పర్ 67 of B. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏమైనా న్యూస్లో ఉంటే దాని ఆర్టికల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 67 యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 67 of B, వైస్ ప్రెసిడెంట్ రిమూవల్ విల్ బి డన్. నౌ వాట్ ఈస్ ద గ్రౌండ్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఫర్ ద ప్రెసిడెంట్? ప్రెసిడెంట్ కొంచెం వినండి. గ్రౌండ్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఫర్ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ వైలేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. For vice president, not mentioned, right? So no ground is mentioned. They can move for anything. 14 days notice is mandatory. Now, when his removal petition is happening, can vice president vote? Yes. Vice president is not a member of the house. He cannot vote. He can vote only during the casting vote scenario during ordinary bills. Ordinary legislative procedure అయినప్పుడు ఆయన ఓట్ చేయొచ్చు. నార్మల్ టైంలో ఆయన ఓట్ చేయలేరు, ఆయన రిమూవల్ అయినప్పుడు. ఎందుకంటే ఆయన మెంబర్ కాదు. స్పీకర్ రిమూవల్ ఉన్నప్పుడు స్పీకర్ ఓట్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. ఆబ్వియస్లీ ఈజ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ ద హౌస్ కదా. అండ్ ఇన్ ద పాస్ట్ వెదర్ దేర్ ఆర్ ఎనీ సినారియోస్ ఫర్ లోక్సభ రిమూవల్? లోక్సభ స్పీకర్ రిమూవల్ మోషన్స్ ఎప్పుడైనా మూవ్ అయ్యా? ఇది రాజ్యసభ చైర్మన్ ఫస్ట్ టైం అంటున్నాం కదా. లోక్సభ స్పీకర్కి ముందు చాలాసార్లు 3-4 times అయింది. బట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ నో రాజ్యసభ చైర్మన్ ఆర్ నో లోక్సభ స్పీకర్ హ్యావ్ బీన్ రిమూవ్డ్ అంటిల్ నౌ. ఓకే, ఇన్ ద పాస్ట్ వీ హ్యావ్ సినారియోస్. ఫస్ట్ జీవి మౌలంకర్ ఆర్ ఫస్ట్ స్పీకర్, సర్దార్ హుకుమ్ సింగ్ అండ్ బలరామ్ జక్కర్ వర్ డిస్కస్డ్ అండ్ సబ్సీక్వెంట్లీ నెగేటెడ్ బై ద హౌస్. అంటే మెజారిటీ రాలేదు. బేసికలీ ఓం బిర్లా మీద ఎక్కడ మోషన్ రాలేదు కదా. ఓం బిర్లా మీద మోషన్ చేయడానికి ఫస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర పవర్ ఎక్కడ ఉంది? లాస్ట్ 10 yearsలోనే లేదు కదా. బేసికల్లీ అది మూవ్ అవ్వాలి కదా. అసలు ఓం బిర్లా మీద ఎప్పుడైనా మూవ్ అవ్వలేదు. నౌ ఇన్ఫ్యాక్ట్ దే విల్ బీ హ్యావింగ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రాజ్యసభ యాక్చువల్లీ. అంటే వాళ్ళకి పవర్ ఉందని చెప్పి వీళ్ళకి మాట్లాడే కెపాసిటీ ఉంది, కానీ అక్కడ మాట్లాడని చెప్పితే వీళ్ళకి ఇగో హర్ట్ అవుద్ది కదా దానివల్ల. నెక్స్ట్, ప్రెసిడెన్షియల్ ఇంపీచ్మెంట్ ఇన్ సౌత్ కొరియా. నౌ సౌత్ కొరియా ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంపీచ్డ్. నౌ దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఆఫ్ నో యూస్ ఫర్ అస్. మనకి అక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఇండియన్ ఇంపీచ్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది, ఇండియన్ ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఎలా జరుగుతుంది. విచ్ ఆర్టికల్? 61. ఇండియన్ ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్, ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్టికల్ విల్ బి డన్ బై ఏంటది ప్రెసిడెంట్ ఇంపీచ్మెంట్ ఆర్టికల్ ఏంటి? 61. సౌత్ కొరియన్ ప్రెసిడెంట్ సిరిల్ రామాఫోసాస్ ఇంపీచ్మెంట్ కూడా అక్కడ ప్రొసీడింగ్స్ లాంచ్ చేశారు. దానికి కారణము హీ హ్యాడ్ సబ్జెక్టెడ్ టు దిస్ ఫార్మ్ గేట్ స్కాండిల్. ఆయన కరప్షన్ చేశాడు అని చెప్పి ఇక్కడ సౌత్ కొరియన్ ప్రెసిడెంట్ ఆయన మార్షల్ లా ట్రై చేసి అది ఫెయిల్ అయింది. ఆ 2 కారణాల వల్ల డిఫరెంట్ సినారియోస్లో ఉంది. ఇవి ఎందుకు ఇక్కడ ఉంచాల్సి వచ్చింది అంటే మీకు చెప్పడానికి, ఇన్ ద లాస్ట్ 3 to 4 years యూపీఎస్సీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ సచ్ దట్ మ్యాచింగ్ ఇచ్చేసి ఇన్ విచ్ కంట్రీ military coup had happened, in which country this basically bomb blasts, major things ఎలా జరిగినవని, సిరియా ఇలాంటివన్నీ అడుగుతున్నారు. సో ఇన్ దట్ సినారియో దే కెన్ ఆస్క్ ఇన్ విచ్ కంట్రీ ప్రెసిడెంట్ ఇంపీచ్మెంట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద మ్యాచింగ్. ఓకే, సౌత్ కొరియాలోనే అయింది. నెక్స్ట్ ఆల్సో రిగార్డింగ్ దిస్ సౌత్ ఆఫ్రికా. నౌ ఈ కంపారిజన్ అయితే మనకి ప్రిలిమ్స్కి అస్సలుగా అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఫర్
ప్రిలిమ్స్కి మనకు కావాలి ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ ఇంపీచ్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది అని చెప్పి. నా ఇంపీచ్మెంట్ యాజ్ యూ ఆల్రెడీ మెన్షన్డ్, violation of the constitution under article 61. Violation word is not defined in the constitution. Now how the procedure will be done over there? See, the thing is that president is the head of the Indian state. President is the head of the Indian state. All orders will be moved in the name of the president. So removal of the president should be with the highest ever majority. మీరు చూస్తే మొత్తం అన్ని మెజారిటీస్ డిఫరెంట్ కేసెస్లోని హైయెస్ట్ మెజారిటీ అండ్ సింగిల్ ఐటమ్ విత్ దట్ హైయెస్ట్ మెజారిటీ ఇస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఇంపీచ్మెంట్. దట్ ఈస్ two-third of the total strength of the house. Only this is the case in the constitution which has 2/3 of the total strength of the house. Okay. Violation of the constitution, 2/3 members of the total membership of the house, basically in both Lok Sabha and Rajya Sabha. Whether it can be introduced in both Lok Sabha and Rajya Sabha? Yes, both Lok Sabha and Rajya Sabha can be introduced, but 1/4 members must be signed. 1/4 members must sign to introduce this resolution, either in Lok Sabha or Rajya Sabha. Even that is the difficult thing. Further, even if it is moved also, 2/3 of the members must accept it in both the houses. And whether states have any role here? States have role in their in president's election, but they do not have any role in their removal. Whether any president has been removed until now? Right? No president has been impeached until now in our country. Next, martial law. South Korean president impeachment ki martial law major reason annam kada. Whether there are any provisions in the Indian constitution regarding martial law? 34, not 35, 34. Article 34 of the Indian constitution talks about martial law. Whether martial law clauses have been clearly defined? When to apply martial law, what is martial law, definition of martial law, nothing is mentioned. But the word martial law will be mentioned. Just we need to know about the imposition of martial law in the country. Whether any time martial law has been imposed in our country? There is no case in India until now martial law has been imposed. Okay? Martial law India loni 34 ద్వారా మనం చేస్తున్నాము. What happens with respect to martial law? Major change ఏంటి అంటే our fundamental rights will be restricted. అంతే, దానికి మించి ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండవు. Fundamental rights will be restricted. There won't be no changes in the finances, no changes in the legislative executive relations, no president rule, or else no suspension or dismissal of the state assemblies. ఇవన్నీ మనకి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ, ప్రెసిడెంట్ రూల్, ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అందులో జరుగుతాయి. 352 నుండి 360 వరకు మనం పెడితే అందులోని ఈ చేంజెస్ అన్నీ జరుగుతాయి. మార్షల్ లాలో మాత్రము ఓన్లీ ఫండమెంటల్ రైట్స్లో మాత్రమే చేంజెస్ వస్తాయి. వై? బికాజ్ మార్షల్ లా ఈజ్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ టు maintain the law and order, to restrict the breakdown of law and order in a scenario. So martial law దేనికోసము? So martial law basically does restrictions on fundamental rights. Here the power of parliament under this basically says that if there is any violation of our fundamental rights, parliament can indemnify the acts of the officials. For example, one police has violated my right to life అనుకోండి, అతను చేసింది తప్పు కాదు అని చెప్పి పార్లమెంట్ చెప్పొచ్చు. ఇండెమ్నిఫైయింగ్ అంటే అతను చేసింది తప్పు కాదు అన్నట్టు కొట్టేయడం. ఇది 34 ఆర్టికల్ పార్లమెంట్కి క్లియర్గా పవర్ ఇచ్చింది. నౌ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఇస్ దట్ విచ్ either parliament or state legislature has this power? Only parliament has this power. Now it is not defined in the constitution and it is never applied in the constitution. And when to introduce the మార్షల్ లా అనేది కూడా ఇండియాలో మెన్షన్ చేసలేదు అన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో. మార్షల్ లా ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి, ఏ సినారియో, గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ మార్షల్ లా ఈజ్ ఆల్సో నాట్ మెన్షన్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. నో గ్రౌండ్స్ మెన్షన్. అంటే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఎప్పుడు మెన్షన్ చేయాలనే గ్రౌండ్స్ ఉంది కదా, ఏంటవి? ఓకే, వార్, ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. సి బేసికలీ షర్ట్ వేసుకోవడానికి ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? వేర్, రైట్? వార్, ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్, ఆర్మడ్ రెబెలియన్. ఓకే, వార్, ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్, ఆర్మడ్ రెబెలియన్, దీస్ ఆర్ ద 3 instances
We have before 44th amendment this armed rebellion. Earlier the name of this armed rebellion is internal disturbance. ఆ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ వర్డ్ని 44th amendment చేసి మనము ఆర్మ్డ్ రెబెలియన్ కిందకి మార్చాం. వార్, ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ అండ్ ఆర్మ్డ్ రెబెలియన్, దీస్ ఆర్ ద గ్రౌండ్స్ టు ఇంట్రడ్యూస్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అండర్ ఆర్టికల్ 352. బట్ ఫర్ మార్షల్ లా నో ఎక్స్ప్లిసిట్ గ్రౌండ్స్ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్డ్. Yes, Vikas, obviously. రెండింటి డిఫరెన్స్ మనకు తెలుసు. అయితే మేజర్గా ఫండమెంటల్ రైట్స్ మే బి సస్పెండెడ్ టెంపరల్లీ ఇన్ ద మార్షల్ లా. ఇన్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీలో ఏమవుద్ది, ఫండమెంటల్ రైట్స్ సస్పెండ్ అవుతాయి ఎక్సెప్ట్ ఆర్టికల్ 2021 అనేవి సస్పెండ్ చేయడానికి రూలే లేదు, రైట్. నెక్స్ట్ షనాన్ హైడల్ ప్రాజెక్ట్ డిస్ప్యూట్, ప్లీజ్. ఆఫ్స్పాన్ మార్షల్ లా అని అనలేం, ఆబ్వియస్గా కాదు, ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్స్లా, బికాజ్ అది రెస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియాలోనే ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అక్కడ ఆఫ్స్పాలో సెక్షన్ 3, సెక్షన్ 4 ఏం మాట్లాడుతుంది? ఆఫ్స్పాలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ గురించి ఎక్కడ డిస్కషన్ ఉండదు. వితౌట్ సర్చ్ వారెంట్ దే కెన్ గో. మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే 12 నుండి 35 వరకు ఉండినవి. నా మార్షల్ లా అనేది అప్లికబుల్ అయితే ఏది ఇంకొండదు. దే కెన్ అసలు ఆ పార్ట్ 3 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఇంక మర్చిపోతారు బేసికల్లీ. మార్షల్ లా అనేది ఉంటాయి, అది కాన్స్టిట్యూషన్ మేకర్స్ చేయలేదు. ఆఫ్స్పాలో ఏమవుతుంది, సెక్షన్ 3, సెక్షన్ 4 ఏం చెప్తుంది? దే కెన్ కిల్ ఎనీవన్, దే కెన్ సర్చ్ ఎనీవన్, అంతే కదా. దానికి మించి అక్కడ ఇంకేం లేదు. నా ఒకవేళ వాళ్ళు చంపేసినా పర్లేదు, అక్కడ రైట్ టు లైఫ్ అనేది వైలేట్ అవుతుంది, కాకపోతే అది మాత్రమే వైలేట్ అవుతుంది అక్కడ. ఇంకా దానికి మించి ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి రోడ్డు మీద మాట్లాడితే నాకు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం ఆఫ్స్పా ఆపట్లేదు. బేసికల్గా ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్స్ యాక్ట్, సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ స్పెషల్ పవర్స్ టు ద ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్, దానికి మించి ఇంకేం లేదు. నెక్స్ట్ షనాన్ ఐడల్ project dispute. One more recent trend in the UPSC is that it is asking some places in news, whether in India or in the world. For example, about Gaza Strip, or else any this Kurdish places, or else in any places in Israel and all, whichever in news. So similar ga India lo ni news lo undevi kuda vallu adagachu. This Shannon Heidel project dispute, ఆ dispute ఏంటో మనకి 360 అసలు మనకి 100% అవసరం లేదు, దాంట్లో నుండే ప్లేయర్స్ ఎక్కడ, ఆ ప్లేస్ ఎక్కడ తెలిస్తే చాలు. దిస్ షనన్ హైడల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ బికేమ్ ఏ లీగల్ అండ్ పొలిటికల్ టసిల్ బిట్వీన్ పంజాబ్, హర్యానా అండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ జోగిందర్ నగర్, మంది డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. దానికి మించి మీకు ఏమీ అవసరం లేదు, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది. మెయిన్స్లోనే మీకు ఎగ్జాంపుల్ కింద కావాలంటే ఫెడరల్ డిస్ప్యూట్స్ కింద రాసుకోవచ్చు, దానికి మించి ఏమీ అవసరం లేదు. బికేమ్ ఏ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ పంజాబ్, హర్యానా అండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. ఆబ్వియస్గా ఈ హైడల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ డిస్ప్యూట్స్ దేనికోసం వస్తాయి? వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ ఎల్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అక్కడ కూడా అదే ఉందని అనుకోండి, ఏం అవసరం లేదు మనకు. నెక్స్ట్ భారతీయ వాయుయాన్ విధేయక్ బిల్ 2024, ఇది యాక్ట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. See, in recent times, actually in around 2018, 2017 and all, they used to ask provisions of recently implemented legislations. But recent times lo 3 to 4 years lo చూస్తే మాత్రం వాళ్ళు పెద్దగా అడగట్లేదు. బట్ ఇట్ విల్ బి బెటర్ టు నో దీస్ థింగ్స్, యాక్ట్లో నుండి ప్రొవిజన్స్ ఏంటి అని, బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్. ఫస్ట్లీ బికాస్ ఇట్ హ్యాడ్ రిప్లేస్డ్ వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ యాక్ట్ and it acts as an overarching legislation for the aviation sector. ఏవియేషన్ సెక్టర్ మొత్తాన్ని రెగ్యులేట్ చేస్తూ చేసిన యాక్ట్ ఇది. సో దానివల్ల ఇది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఇన్ మెయిన్స్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ దే had asked a question about rights of persons with disabilities act 2016. This year they had asked a question about public examination bill 2024 వచ్చింది కదా, ఈ కరప్షన్, పేపర్ లీకేజ్ ఇవన్నీ అవుతున్నాయని ఆ క్వశ్చన్ అడిగారు డైరెక్ట్గా. మెయిన్స్లో అయితే అడుగుతున్నారు, ఫిలిమ్స్లో అయితే జనరల్గా అడగట్లేదు, అడగరు అని అయితే ఏం లేదు. దిస్ ఇయర్ దే కెన్ ఆస్క్ 1 or 2 legislation questions. సో బేసికలీ ఈ భారతీయ వాయుయాన్ విధేయక్ బిల్ 2024 had replaced Aircraft Act 1934. Now why they had done? Because firstly modernize our Indian aviation laws and also to enhance the regulatory oversight. Basically this act, what does it do is that it will be increasing the powers of the central government in regulatory oversight. ఎందువల్ల ఇది వచ్చింది అంటే, రెగ్యులేటరీ ఓవర్సైట్ ఎందుకు పెంచాల్సి వచ్చింది అంటే, ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ వీఆర్ సీయింగ్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్, సివిల్ ఏవియేషన్ హజార్డ్స్
ఫర్దర్ చాలా ఇష్యూస్ మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఆల్సో దిస్ యాక్ట్ ఈజ్ పెండింగ్ ఫ్రమ్ మెనీ ఇయర్స్. చాలా 934 అయిపోయింది కదా, 1934 నుండి మనకి అరౌండ్ 90 years అయింది. సో ఆబ్వియస్గా అది కరెక్ట్ కాదు అలా ఉండడం. అందుకని మనము అవుట్డేటెడ్ అవ్వకుండా ఆ లాని మార్చుదాము అని అనుకుంటున్నాం. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ రీజన్ ఈజ్ దట్ సివిల్ ఏవియేషన్ ట్రాఫిక్ పెరుగుతుంది. ఫర్దర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఆర్ గెట్టింగ్ ఇంక్రీస్డ్. ఆర్సీఎస్ ఉడాన్ రూట్స్ మనం పెంచుతున్నాం, 500 రూట్స్ కన్నా ఎక్కువ నడుపుతున్నాం ఇప్పుడు ఆర్సీఎస్ ఉడాన్. ఎస్, రీజనల్ కనెక్టివిటీ స్కీమ్ ఉడాన్ కింద. సో ఆబ్వియస్లీ సిన్స్ ప్యాసింజర్ ట్రాఫిక్ ఈస్ గెట్టింగ్ ఇంక్రీస్డ్, వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ బెటర్ లెజిస్లేషన్ అండ్ ఓవర్సైట్ ఓవర్ ఇట్. అంతే కదా, దట్స్ వై వీ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ యాక్ట్. If you see, number of airports increased from 74 in 2014 to 157 in 2024. ఇది ప్రిలిమ్స్లోని ఒక స్టేట్మెంట్ కింద అడగొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ లాస్ట్ 3 to 4 years ఎలాంటి అడుగుతున్నారు. నెక్స్ట్ హానరబుల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ రామ్మోహన్ నాయుడు గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇది మొత్తం ఆ రోజు పార్లమెంట్ మొత్తం దీని మీద బాగా డిబేట్ అయింది. ఆఫ్ కోర్స్ కన్స్ట్రక్టివ్ డిబేట్ అయింది ఆ రోజు. దీని గురించి బాగా న్యూస్ కూడా వచ్చింది. 100% ఇంప్రూవ్మెంట్ అయింది కదా 10 yearsలో ఎయిర్పోర్ట్స్. Obviously, this is the greatest achievement of India. So they can ask that Indian airports 150 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయని or else 500 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. Now the key provisions is that they had mentioned clearly the works of different regulatory roles of different organizations in the civil aviation. Civil aviation లోని మనకి 4-5 organizations ఉన్నాయి. ఎయిర్పోర్ట్ ఏవియేషన్ ఎకానమీ రెగ్యులేటరీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అని. అది ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు వాళ్ళు. బేసికలీ ఇందులోని ఈ యాక్ట్లోని వాళ్ళు అదేం మార్చలేదు, మిగిలిన వాటికి చేంజెస్ చేశారు. ఉన్న వాటిలోని మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్. దిస్ ఈజ్ ద మేజర్ థింగ్ టు సెట్ ద స్టాండర్డ్స్, రెగ్యులేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్. ద DGCA, Bureau of Civil Aviation and Aircraft Accident Investigation Bureau retain responsibilities for safety, security and accident investigation under the central government authority. బేసికలీ ఆ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్ట్ 1934లో ఏవైతే ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయో దాన్ని ఇప్పుడు మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. కాకపోతే దీనికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క పవర్ కొంచెం పెంచుతున్నాము వాటిని రెగ్యులేట్ చేయడంలోని. DGCA ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఎ రెగ్యులేటరీ బాడీ. It is responsible for ensuring safety, licensing and regulating air transport services. That means to set the standards. DGCA is responsible. Next body here is Bureau of Civil Aviation Security. Means it will be looking into the security aspects. Means any terrorist attacks, security or law and order, any sort of issues nearby airports. అలాంటివన్నీ చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత Bureau of Civil Aviation Security. Next, this Aircraft Accident Investigation Bureau. This is essential to investigate any sort of accidents. ఇప్పుడు బ్లాక్ బాక్స్ లాంటివి ఉంటాయి కదా, బ్లాక్ బాక్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసం అవనివ్వండి, ఆర్ ఎల్స్ ఎందుకు యాక్సిడెంట్ అయింది ఏంటి అనేది, సో దట్ ఫ్యూచర్ యాక్సిడెంట్స్ కెన్ బి అవాయిడెడ్ అండ్ కల్ప్రిట్స్ కెన్ బి పనిష్డ్ ఓవర్ దేర్. మనం ఇది చేయడానికి ఇంకొక కారణం కూడా ఏంటి అంటే దర్ ఈస్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ బాడీ రిలేటెడ్ టు సివిల్ ఏవియేషన్ అండర్ UN. ఏంటిది? ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్, ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఆర్గనైజేషన్. ICAO ఈజ్ ఏ స్పెషలైజ్డ్ బాడీ, ఆర్గన్ ఆఫ్ UN. See, under UN you will be having 6 organs, 15 specialized agencies. WHO is one specialized agency. Similarly, we have International Civil Aviation Organization. This is one of the specialized agency. Specialized agency and those will be dealing with the specific matters. Health, WHO, Civil Aviation, International Civil Aviation Organization, right? So this International Civil Aviation Organization have a convention called Chicago Convention. To keep our legislation in line with that, in line with ICAO objectives, we had amended our act also. Next, ఇంకా ఇందులో ఏం చేశారంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ ద ఫైనల్ అపీలేట్ అథారిటీ from the orders of DGCA and BCAS. And for example, if DGCA had given one punishment to or else some fine on Indigo can file appeal with the central government. Okay, central government and basically Ministry of Civil Aviation file చేస్తారు. Next, aircraft design oversight. DGCA to regulate aircraft manufacturing, maintenance and design facilities.
ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ యాక్ట్లో క్లియర్గా అది మెన్షన్ చేసలేదు, ఇందులో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఏంటి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెయింటెనెన్స్ completely will be in the hands of aircraft this DGCA will be regulating all these things. Further, central government got complete rule making powers with respect to certification and international conventions. Central government ki overarching powers వచ్చాయి. రీసెంట్ టైమ్స్లో ఏమైనా అమెండ్మెంట్ అయితే మీరు ఫర్ గ్రాంటెడ్ మీరు ఒప్పేసుకోవచ్చు ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పవర్స్ పెంచుకోవడానికి చేశారని. మనము ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ కూడా డిస్కస్ చేసాము, RTI యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ కూడా డిస్కస్ చేసాం. అన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పవర్స్ పెంచుతున్నాయి. See, I know that I am relatively going somewhat faster, but the thing is that if we have to cover more topics, I have to go in this speed. కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాను, నాకు అర్థం అవుతుంది, అర్థం అవ్వకపోతే నాకు మధ్యలో ఆపండి. అర్థం అవుతున్నాయి అన్నీ, రైట్. Now, RTR certification. This DGCA will issue radio telephone operator restricted certificates from DOT. ఇది ఏంటి అంటే ఆర్టీఆర్ మీకు ఆర్టీఆర్ సర్టిఫికేషన్ అంటే ఏంటి అని న్యూస్, ద వర్డ్ ఆర్టీఆర్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్, వాట్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అని అడగచ్చు. జనరల్గా ఇది కూడా అడుగుతారు. నా ఆర్టీఆర్ సర్టిఫికేషన్ అంటే దిస్ పైలట్స్ ఆర్ దిస్ క్యాబిన్ క్రూ అండ్ ఆల్ దే మైట్ యూస్ టెలిఫోన్స్, రేడియో ఫోన్స్ అండ్ ఆల్ టు డూ ద సర్వీసెస్. వాళ్ళు కొన్ని రేడియో ఫోన్స్ ఆపరేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. జనరల్గా దానికి పర్మిషన్ ఉండదు. సో దానికి పర్మిషన్ కావాలి అంటే వాళ్ళు ఆపరేట్ చేసే కెపాసిటీ వాళ్ళకి రావాలి అంటే దే మస్ట్ గెట్ దిస్ ఆర్టీఆర్ సర్టిఫికేషన్. దిస్ ఆర్టీఆర్ సర్టిఫికేషన్ విల్ బి ఇష్యూడ్ బై DGCA. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్తో మాట్లాడి ఈ DGCA ఈ పర్మిషన్ ఇస్తుంది అని చెప్పాం. గాట్ ఇట్. నెక్స్ట్, పెనాల్టీస్ హ్యావ్ బీన్ ఇంక్రీజ్డ్ అప్ టు 1 crore ఫైన్. వీళ్ళు ఇచ్చిన ఏమైనా వైలేషన్స్ చేస్తే 1 crore ఫైన్ వరకు పెనాల్టీస్. Next, we have Arbitration and Conciliation Act 1996. If you know, Arbitration and Conciliation Act 1996 ఉంటుంది. దాని నుండి ఆర్బిట్రేషన్ ప్యానల్స్ని పెడతారు. అయితే ఈ యాక్ట్ ఏం చేసింది అంటే ఇప్పుడు అమెండ్మెంట్, దిస్ ఆర్బిట్రేషన్ రిలేటెడ్ టు ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్స్ విల్ బి డన్ బై సపరేట్ ఆర్బిట్రేటర్స్ అపాయింటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్. దీంతో సంబంధం లేకుండా సపరేట్ ఆర్బిట్రేటర్స్ మేము అపాయింట్ చేస్తాము అని చెప్తుంది ఈ బిల్లు. అంటే ఈ ఆర్బిట్రేషన్ అండ్ కన్సిలియేషన్ యాక్ట్ 1996 సివిల్ ఏవియేషన్కి వర్తించదు అని చెప్తున్నారు బేసికల్గా. గాట్ ఇట్, రైట్. నెక్స్ట్, సివిల్ ఏవియేషన్ బెటర్మెంట్ కోసము వీ హ్యావ్ ఉడాన్ RCS 519 ఆపరేషనల్ రూట్స్ ఉన్నాయి. RCS అంటే ఏంటి, ఉడాన్ RCS అంటే ఫుల్ ఫామ్ కాదు, వర్క్ ఏం చేస్తా చెప్పండి. బేసికలీ ఏవైతే రూట్స్ జనరల్గా నాట్ ప్రాఫిటబుల్, నార్త్ ఈస్ట్ రూట్ ఆర్ ఎల్స్ సే వైజాగ్ విజయవాడ మధ్యలో రూట్ నడుపుదాం అనుకున్నారు అనుకోండి, బట్ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ లేరు అని చెప్పి నడపడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడలేదు అనుకోండి. నౌ ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ గవర్నమెంట్ విల్ బి డూయింగ్, ఇట్ విల్ బి గివింగ్ వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ టు ద ప్లేయర్స్ యూ విల్ బి రన్నింగ్ ఇట్. వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ అంటే తెలుసా? వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్, దిస్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్గా no person or no institute wants to run a course or else run a service which will be not profitable for him. సినిమా తీసినప్పుడు ఎవరైనా లాభం కోసం చేస్తారు కదా, ఫ్లాప్ అవుద్దని ఎలా అవుద్దని తెలియదు కదా. నౌ సో ఆబ్వియస్లీ ఇండిగో అనేది వైజాగ్ టు వారణాసి, government wants to run a flight service from Vizag to Varanasi, but as per initial estimates they found out that the cost of travel, their expenditure will be more than their profits. దానివల్ల వాళ్ళకి లాస్ వస్తుంది కదా. అట్లీస్ట్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ కూడా వాళ్ళకి రావట్లేదు. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అనే పదం విన్నారు కదా, ఎకానమిక్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ కూడా వాళ్ళకి రాదు. సో అందుకని ఏం చేస్తుందంటే గవర్నమెంట్ వీళ్ళకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 రూపీస్ ఖర్చు అయితే దాంట్లోని కొంత 50 రూపీస్ ఖర్చు అవుతుంది, కానీ ఈ రూట్ రన్ చేస్తే వాళ్ళకి ఓన్లీ 40 రూపీసే వస్తుంది. మరి వాళ్ళు నడపడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండరు కదా. సో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ 40 నుండి 50కి వెళ్ళడానికి +10, దాంతోపాటు కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ 10, ఈ 20 మొత్తాన్ని కూడా గవర్నమెంట్ ఆ ఇండిగోకి ఇస్తుంది. సో వాళ్ళు నడపడానికి ఇచ్చేదాన్ని వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్. ఓకే, ఆ గ్యాప్ ఎంతైతే ఉందో ఆ గ్యాప్ని ఇస్తుంది గవర్నమెంట్, దాన్ని వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ అని అంటాం. దిస్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ టు రన్ దీస్ రూట్స్. దిస్ వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ ఆల్సో.
అండ్ 100% FDI ఈజ్ అలౌడ్ ఇన్ ఏవియేషన్ సెక్టర్. ఇది కూడా అడగచ్చు. నెక్స్ట్, కర్ణాటకస్ న్యూ లా టు ప్రివెంట్ బోర్వెల్ డెత్స్. ప్లీజ్. నో CASF విల్ బి కమింగ్. CASF అంటే ఏంటి? CASF ఆర్గనైజేషన్ కాదు కదా, CASF స్టాఫ్ని ఇస్తుంది. సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ విల్ బి గివింగ్ వర్కింగ్ పర్సనల్ని ఇస్తుంది, కానీ వాళ్ళేం రెగ్యులేషన్స్ చేయరు కదా, అవునా కదా? ఇప్పుడు అవన్నీ పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ టైపు. ఇప్పుడు మనకు UPSC CAPF ఎగ్జామ్ ద్వారా CASF అసిస్టెంట్ కమాండెంట్స్ యొక్క రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది. నా ఈ CASF అసిస్టెంట్ కమాండెంట్స్ వీళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తారు ఎంతమంది కావాలి అని. CASF అసిస్టెంట్ కమాండెంట్స్ వెళ్ళి అక్కడ పోస్ట్ చేస్తారు. నా వాళ్ళకి సుపీరియారిటీ వీళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు తెలిస్తే CASF అసిస్టెంట్ కమాండెంట్స్ ఓన్లీ ఎయిర్పోర్ట్స్ దగ్గరే కాదు, ఇండస్ట్రీస్ దగ్గర ఉంటారు, న్యూక్లియర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ దగ్గర ఉంటారు, అంతే కదా? అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళని ఎవరు రెగ్యులేట్ చేయాలి అంటే BCAS రెగ్యులేట్ చేయాలి. గాట్ ఇట్? యా. నెక్స్ట్, కర్ణాటకస్ న్యూ లా టు ప్రివెంట్ బోర్వెల్ డెత్స్. మీరు 9 తర్వాత మూవీ ఉంటుంది కదా, పాప కింద పడిపోయి ఏంటది కర్తవ్యం. బేసికల్లీ కర్తవ్యం లాంటి మూవీలు మళ్ళీ తీయకూడదని చెప్పి ఇలాంటి ఒక లా తీసుకొని వచ్చారు. బేసికల్లీ దే వాంట్ టు రెస్ట్రిక్ట్ ద బోర్వెల్ డెత్స్. బోర్వెల్లో చనిపోయే ఇలాంటి కేసెస్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అని చెప్పి కర్ణాటక గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చింది. దానికి మించి మనకి ఇంకేం అవసరం లేదు. బికాజ్ యూ నీడ్ నాట్ నో ఎనీ స్టేట్ లెజిస్లేషన్స్. ఓకే. Land Acquisition Act 2013. Now I had added this because land acquisition as an issue had become a point of discontent and discussion among the news channels and also among the public. So you need to know some provisions related to Land Acquisition Act. ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది? 2013. ఎదురుగా పెట్టుకుని అలా అడిగితే తప్పు నేను. Land Acquisition Act 2013. Now the major features here is that land acquisition means government wants to acquire our private land for their development or for industrial development or for any railway routes and all. Generally land acquisition act ఏం చేస్తుంది అంటే కండిషన్ పెడుతుంది 2013. if government is taking land in urban areas, they have to give twice the market value. If they are taking the land in rural areas, they have to give 4 times. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు రైల్వే రూట్స్ ఎక్స్టెన్షన్ అవుతుందని చెప్పి మీ ల్యాండ్ ఏమైనా పోయిందనుకోండి, అర్బన్ ఏరియాస్ అయితే 2 times వస్తుంది, 2x times. రూరల్ ఏరియాస్ అయితే 4x వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఒక ఏరియాలోని మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్లాట్ ఉంది, ఆ ప్లాట్లో ఆ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే అక్కడ పీపుల్ పర్మిషన్ కావాలి కదా. సో ఇఫ్ దట్ ఈజ్ ఎ PPP ప్రాజెక్ట్, 70% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఓవర్ దేర్ మస్ట్ యాక్సెప్ట్. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ ప్రైవేట్ ఎక్విజిషన్, మొత్తం ప్రైవేట్ కంపెనీకి, వేదాంత లాంటి కంపెనీకి ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటే 80% ఆఫ్ ద పీపుల్ మస్ట్ యాక్సెప్ట్ యాజ్ పర్ దిస్. అండ్ ఆల్సో it is mandated to do social impact assessment, how this project will be leading to this environmental impact or social impact, how the demographic profile over there will be changing. ఇది కూడా మ్యాండేట్ అయింది ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్లోనే. నెక్స్ట్, ఇట్ ఆల్సో టాక్స్ అబౌట్ రీహాబిలిటేషన్ అండ్ రీసెటిల్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, for the development of Polavaram, many villages have been removed over there. Many villages people have been translocated to other place. Along with that, government has to give R&R package and under Rehabilitation and Resettlement Act. దీని ద్వారా ఏమొస్తారు? వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ హౌసింగ్, లైవ్లీహుడ్ అసిస్టెంట్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ రీసెటిల్మెంట్ ఏరియాస్ వేర్ ద పీపుల్ ఆర్ బీయింగ్ ట్రాన్స్లోకేటెడ్. గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు ప్రొవైడ్ రీహాబిలిటేషన్ అండ్ రీసెటిల్మెంట్ ఓవర్ దేర్. పోలవరం బాధితులు అందరికీ కూడా అది ఇవ్వాలి అని డిమాండ్. నెక్స్ట్, ఫర్టైల్ ల్యాండ్ షుడ్ బి ప్రొటెక్టెడ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. పంట భూముల్ని జనరల్గా తీసుకోకూడదు అని. రెస్ట్రిక్ట్స్ ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ మల్టీ క్రాప్డ్ ఇరిగేషన్ ల్యాండ్ అన్లెస్ వేస్ట్ ల్యాండ్ ఈజ్ డెవలప్డ్ యాజ్ కంపెన్సేషన్. ఈ ముక్క పెట్టపోయి ఉంటే బాగుంటుంది. సో ఆబ్వియస్గా ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు అమరావతి ఎక్విజిషన్లోని మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఏరియా ఈజ్ ఫర్టైల్ ఏరియా, రైట్? బట్ అమరావతి ఎక్విజిషన్ didn't happen as per this land acquisition. At the time, CBN అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు, he had invented a new thing called land pooling. Land pooling is different, land acquisition is different. Now under this land acquisition, they had lost their land, they won't be getting any land again. వాళ్ళకి ఇంకా సంబంధం లేదు అక్కడ ఏం డెవలప్మెంట్ అయినా. ఇన్ దిస్ ల్యాండ్ పూలింగ్, ఆఫ్టర్ ఫ్యూచర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దట్ ఏరియా, దే విల్ బి గెట్టింగ్ సమ్ ల్యాండ్ పార్సెల్ ఆర్ హౌస్ ఇన్ ద డెవలప్డ్ ఏరియా. అది ల్యాండ్ పూలింగ్, న్యూ సిస్టమ్ తీసుకొని వచ్చింది అక్కడ.
Unused acquired land must be returned to its original owners, land banks within 5 years. 5 years కల్లా అందులోని ఏమి డెవలప్మెంట్ అవ్వకపోతే అన్యూజ్డ్ ల్యాండ్ మస్ట్ బి అగైన్ గివెన్ బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ ఓనర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లీవింగ్ అసైడ్ పొలిటికల్ థింగ్స్, నేను ఇప్పుడు మధ్యలో పాలిటిక్స్ మాట్లాడితే నేను ఎవరికి సపోర్ట్ చేసినట్టు కాదు, ముందే చెప్తున్నాను, ప్రికాషనరీ నోట్. నౌ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ after the enthronement of Honorable Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh, Pawan Kalyan garu, he kept one inquiry about Saraswati Power's lands. Saraswati Power's lands have been given to Honorable ex-Chief Minister Jagan Mohan Reddy garu during 2008-9 tenure. Okay, now he had alleged one allegation, or Honorable DCM had alleged one allegation on Jagan Mohan Reddy garu that land is vacant until now విత్ నో ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ ఆల్. ఆ ల్యాండ్ ఇప్పటి వరకు కూడా అందులో ఎటువంటి డెవలప్మెంట్ అవ్వలేదు, ఖాళీ ల్యాండ్ కానీ ఉండిపోయింది. నౌ అది ఎందుకు ఆయన ఎలిగేషన్ వేయగలిగారు అంటే, మేము ఎక్వైర్ చేస్తాం బ్యాక్ అని. ఎందుకంటే 5 yearsలోని తిరిగి ఎక్వైర్ చేయకపోతే, అదే 5 yearsలోనే అక్కడ ఏం డెవలప్మెంట్ అవ్వకపోతే దే కెన్ ఎక్వైర్ బ్యాక్ దట్ ల్యాండ్. ఓకే, అయితే అక్కడ ఇంకా యాక్చువల్గా ఆయన చెప్పింది కాకుండా ఇంకా సమ్ డిఫరెంట్ స్టోరీ కూడా ఉంది. డెవలప్మెంట్ కాకపోయినా ఆయన కంప్లీట్ ఇక్కడ ఈయన రైతుల దగ్గర నుండి ఇంకా సమ్ ఎక్కువ పేమెంట్కి ఎక్కువ తీసుకోవడము, సంథింగ్ ఏదో ఇష్యూ ఉంది, మనకి పాలిటిక్స్ సంబంధం లేదు. అయితే అలిగేషన్ లెవెల్ చేయడానికి కారణం ఏంటి అంటే 5 yearsలోని పక్కాగా మనము డెవలప్ చేయాలి అని. అందుకు నెక్స్ట్, లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ రెగ్యులేటింగ్ విల్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ లెస్ యూటిలిటీ ఫర్ అస్. Vikas is asking whether does Hydra fall under Land Acquisition Act. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, హైడ్రా ఏం చేస్తుంది, గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఆక్రమించిన వాళ్ళు తీస్తుంది, అంతే కదా. గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఆక్రమించిన ఇదేంటి అంటే, ఎవరైతే ఇంటెన్షన్తో ఇద్దాం అనుకుంటున్నారో గవర్నమెంట్ వాళ్ళని డెమోక్రటిక్గా అడుగుతుంది, దాని ఉద్దేశంతోనే. ఓకే, సో బేసికలీ the dispute over fashion designer Rohit Bal's alleged will raises questions about the legal framework under the Indian Succession Act. Will ante will nama lantidi, basically how the next generation should get their land. ikkada meeku dantlo unde provisions emi avasam ledu. You need to just know what are the different legislations which are regulating the will. General ga India loni will Indian Succession Act 1925 ద్వారా జరుగుతుంది, అండ్ ఆల్సో సమ్ ప్రొవిజన్స్ రిలేటెడ్ టు ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ 1872. ఓకే, మిస్యూజ్ ఆఫ్ సెక్షన్ 498A IPC, ఇది బాగా వినే ఉంటారు. అతుల్ సుభాష్ కేసులో అయినా డిఫరెంట్ కేసెస్లోని సెక్షన్ 498A ఏంటిది, బేసికల్లీ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్. నౌ ద థింగ్ హియర్ ఈస్ దట్ ఇట్ ఈస్ అలెజ్డ్ దట్ some women are trying to misuse this provision, has raised concerns over the misuse of section 498A of the IPC, emphasizing its growing use as a tool for personal vendetta in matrimonial disputes. ఏదైనా డిస్ప్యూట్ ఉంటే కావాలనే కేసు లెవెల్ చేస్తారండి. మీకు తెలిసిన ఫ్యామిలీస్లో కూడా చాలాసార్లు ఇది జరిగి ఉండొచ్చు, నిజమో అయ్యుండొచ్చు, అబద్ధమో అయ్యుండొచ్చు, రెండు సైడ్లు ఉన్నాయి. 498A of IPC says that cruelty against women by husbands or their relatives, particularly related to dowry or harassment. Since last 1 week, one video of one girl from IIM is also getting circulated on social media. It simply says that she got a job offer, but some 1 month back, her sister-in-law leveled an allegation under 498A on his brother అండ్ ఆల్సో హిస్ ఫ్యామిలీ. ఈవిడ మీద కూడా అలిగేషన్ వేయడం వల్ల ఆవిడ జాబ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందంట ఇప్పుడు. ఓకే, ఆ బ్రదర్ ఆల్రెడీ సమ్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో ఉన్నారు, సర్వీస్ అంటే ఈ సర్వీస్ యూపీఎస్సీ సర్వీసెస్ కాదు, సమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో దానివల్ల మా ఫ్యామిలీ అంతా ఇలా అయిపోయింది అని చెప్పి ఆవిడ యాక్చువల్గా కొంచెము స్ట్రాంగ్గానే యాక్చువల్గా ఆవిడ చెప్పింది. బేసికల్లీ ఏంటంటే ఇది మిస్యూజ్ అవుతుంది అని డైరెక్ట్గా, నాట్ ఓన్లీ ద స్పెసిఫిక్ పర్సన్, ఫ్యామిలీ ఆల్సో విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ మిస్యూజ్. Now, the intention to make this is very good, because in the past we had seen that many harassment, dowry harassments avuniyandi, sexual harassment avuniyandi, marital rape ilantivi enno manam chusam. Ante kada ippudu Rocky movie aina different things, all because women are being subjected to violence and harassment.
To handle all those things, obviously we need some strict provisions. But also, if there is some sort of violation or else misuse, government must also bring some చేంజెస్ ఇన్ ఇట్. బికాజ్ ఆబ్వియస్గా గవర్నమెంట్ కూడా అది హెర్క్యులియన్ టాస్కే. ఎలా కనిపెడతారు? అది నిజం అబద్ధం కనిపెట్టలేరు కదా. సో బేసికలీ ఏదో ఒక ఆల్టర్నేటివ్ మీడియం సంపాదించాలి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లాగా దీనికి కూడా ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి బేసికలీ. నెక్స్ట్, రైల్వేస్ అమెండ్మెంట్ బిల్ 2024. నౌ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇది బిల్ మాత్రమే. లోక్సభలో పాస్ అయింది, ఇంకా రాజ్యసభలో పాస్ అవ్వలేదు. రీసెంట్ December 11th లోక్సభలో పాస్ అయింది, రాజ్యసభలో ఇంకా పాస్ అవ్వలేదు. నౌ ద మేజర్ థింగ్ హియర్ ఈస్ దట్ we are updating this రైల్వేస్ అమెండ్మెంట్ బిల్ 2024 అంటున్నాం కదా. మనం పాతది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మోడర్నైజ్ చేయడానికి, అప్డేట్ చేయడానికని ఇందులో ట్రై చేస్తున్నాము. ఇందులో మేజర్గా ఏం జరుగుతుంది అంటే, అండ్ వీఆర్ ఆల్సో డీలింగ్ విత్ బేస్డ్ ఆన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ శ్రీధరన్ కమిటీ ఆన్ రైల్వేస్, decentralization and autonomy. Now what it is doing, it is giving statutory backing to the railway board. Statutory backing. See, IRTS, IRMS మీరు వినుంటారు కదా సర్వీసెస్లోనే, IRTS, IRPS, IRAS which all became clubbed to form IRMS, ఇండియన్ రైల్వే మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్. అయితే ఇప్పుడు అందులో మళ్ళీ మాడిఫికేషన్ వచ్చి IRMSలోనే IRMS ట్రాఫిక్, IRMS అకౌంట్స్ అని మార్చుతున్నారు యాక్చువల్లీ. నౌ రైల్వే బోర్డ్ జనరల్గా IRMS ఆ సర్వీస్లో చేసే వాళ్ళకి డ్రీమ్ జాబ్ ఈజ్ జాబ్ ఇన్ రైల్వే బోర్డ్. అంటే హైయెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటారు వాళ్ళు అక్కడ. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ ఈ రైల్వే బోర్డులో హెడ్ జనరల్గా IAS ఆఫీసర్స్ ఉంటున్నారు ఇప్పుడు రైల్వే బోర్డు హెడ్ అవ్వడానికి. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే, రైల్వే బోర్డు ఇక్కడ మన దగ్గర సెలెక్ట్ అయ్యే IRTS ఆఫీసర్స్కి దేర్ విల్ బి కాంపిటీషన్ ఫ్రమ్ IES ఆల్సో. ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ రైల్వేస్ ఉండదు కదా, వాళ్ళు కూడాను అక్కడికి వెళ్ళి రైల్వే బోర్డులో ఉండొచ్చు. అంటే నేను ఈ దీనికి సంబంధం లేదు, నార్మల్గా చెప్తున్నా, వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి ఉండొచ్చు. జనరల్గా అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే, రైల్వే బోర్డు చైర్మన్ ఒక ఇయర్ సివిల్ సర్వీసెస్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళకి ఒకరికి, ఒక ఇయర్ IAS నుండి వచ్చిన వాళ్ళకి ఒకరికి ఇస్తారు. ఓకే. ఇంటిగ్రేట్స్ ప్రొవిజన్స్ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ రైల్వే బోర్డ్ యాక్ట్ 1905 into the Railways Act 1989 గ్రాంటింగ్ లీగల్ బ్యాకింగ్. బేసికలీ రైల్వే బోర్డుకి లీగల్ బ్యాకింగ్ వస్తుంది. రైల్వే బోర్డ్ క్వాలిఫికేషన్స్, అపాయింట్మెంట్ ప్రొసీజర్, అందులో ఎలాంటి వాళ్ళు ఉండాలి, ప్రతిదీ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంటే డిటర్మైన్ చేస్తుంది అంట. మనకి యాక్చువల్గా వర్క్ ఈజీ చేస్తున్నారు. ఏం వచ్చినా ఒకవేళ మనకు తెలియకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని పెట్టేస్తే ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయిపోద్ది, అంతే కదా. అండ్ ఆల్సో నౌ దే హ్యాడ్ ఇంక్రీజ్డ్ ద అటానమీ ఆఫ్ ద రైల్వే జోన్స్. వై? బికాజ్ వాట్ ద శ్రీధరన్ కమిటీ ఈస్ టెల్లింగ్, వీ నీడ్ టు ప్రమోట్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఇన్ ద రైల్వేస్. బేసిక్ థింగ్స్ కూడా పైనుండి టాప్ డౌన్ అప్రోచ్లా కాదు. రైల్వే జోన్స్ must be given authority to take managerial decisions. So this is giving more decentralization decision making in specific railway zones. And also it also proposes to set up individual independent regulatory board to regulate the tariffs, safety and private sector involvement. Separate regulatory board ni pettali దీని కోసము అని. ఆపరేషనల్ ఎఫిషియన్సీస్ని పెంచడానికి సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్స్ లాంటివి మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆపరేషనల్ ఎఫిషియన్సీని మనం పెట్టాలి అని. ఆపరేటింగ్ ఎఫిషియన్సీ బాగుందా రైల్వేస్ది? ఎంత అనుకుంటున్నారు? ఇప్పుడు పాస్ట్లోనే 1 రూపీ పెడితే 98 పైసా వచ్చేది. ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ అశ్విని వైష్ణవ్ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని రీఫార్మ్ చేసిన తర్వాత 1 రూపీ పెడితే 1.09 రూపీస్ వస్తున్నాయి. బికాజ్ ఇండియన్ రైల్వేస్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఎంప్లాయర్. నెక్స్ట్, సుప్రీం కోర్ట్స్ అలిమనీ గైడ్ లైన్స్. అలిమనీ అంటే అదే భరణం లాంటిది. నౌ బేసికలీ వై దే హ్యాడ్ గివెన్ దిస్, బికాస్ ఆఫ్టర్ ది అతుల్ సుభాష్ కేస్ దే హ్యావ్ నో అదర్ ఆప్షన్ బట్ టు గివ్ గైడ్ లైన్స్, అంతే కదా. సో బెంగళూరు టికీ సూసైడ్ కేసు తర్వాత దే హ్యాడ్ గివెన్ కాంప్రహెన్సివ్ గైడ్ లైన్స్. నౌ జస్ట్ యూ నీడ్, ఆ గైడ్ లైన్స్ మనకు అవసరం లేదు, యూ నీడ్ టు know what are the different legislations which are regulating the alimony. For Hindus it is Hindu Marriage Act, for others Special Marriage Act, for Christians it is Indian Divorce Act, for Muslims it is Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act. Okay. నెక్స్ట్ బేసికల్గా ఈ గైడ్ లైన్స్ ఏవి మనకు అవసరం లేదు.
బేసిక్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ దట్ గైడ్లైన్స్ ఈస్ దట్ మరీ ఎలా పడితే వాళ్ళు అడిగితే 6 కోట్లు 10 కోట్లు ఇచ్చేయడం కాదు, కొంచెం మీనింగ్ఫుల్గా అలిమోనీని మీరు అనౌన్స్ చేయండి అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు గైడ్లైన్స్ ఇస్తుంది. ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద పేయింగ్ స్పౌజ్ని, వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ వెల్బీయింగ్ని మొత్తం అంతా కన్సిడర్ చేసి ఆ అమ్మాయికి జాబ్ ఉంటే అది కూడా కన్సిడర్ చేసి అప్పుడు ఆలోచించండి అని చెప్తుంది.